ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የ10ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 2 ዘ ሶሉሽን የሚለው ዩኒት ላይ ነው የምንገኘው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን 5ኛ ክፍል እንመማራለን። ቶፒካችንም ሶላቢሊቲ አስ አን ኢኩሊብሪየም ፕሮሰስ የሚል ቶፒክ ይኖረናል። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ እየተማርን ለተወሰኑ ደቂቃዎች እንቆያለን ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። Okay, we have already defined solubility as the maximum amount of a substance that can be dissolved in a given volume, usually 100 milliliters of solvent at a given temperature. Okay, solubility በዚህ ወይ ዲፋይን አድርገን ነበር። ስለዚህ solubility ምን ብለን ዲፋይን አደረግ? the maximum amount of a substance that can be dissolved in a given volume of solvent at a given temperature. Maximum amount of substance በምን ዲዞልቭ ሲሆን በሆነ given volume of solvent within a given temperature ዲዞልቭ ሲሆን that is called solubility እንላለን ብለን ዲፋይን አድርገን ነበር ማለት ነው። When an ionic solid dissolve, ions leave the solid and enter the solvent. Ionic solid ደግሞ ዲዞልቭ ሲሆኑ አዮኖቹ ምኑን ሊቭ ያደርጋሉ? ሊቭ ያደርጉና ምኑን ሊቭ የሚያደርጉ ሶሊዱን ሊቭ አድርገው ወደ ሶልቨንቱ ይገባሉ ማለት ነው። Suppose that you have a beaker of water to which you added some salt and stir the mixture until the sodium chloride dissolve. ለምሳሌ በሆነ ቤከር ውስጥ ውሃ አላችሁ እንበል። ከዛ እዛ ቤከር ላይ ሳልት ጨምራችሁበት after that stir አደረጋችሁት ወይም አማሰላችሁት the mixture until the sodium chloride dissolve ያ ማለት ሶዲየም ክሎራይድ ወይም ሳልቱ ዲዞልቭ ሲሆን ድረስ ታማስሉታላችሁ ወይም ስቲር ታረጋግጣላችሁ ማለት ነው። you keep adding more and more salt and continue stirring. አሁን ብዙ የሆነ ሳልት አድ ያረጋችሁ ቤከሩ ላይ ማማሰሉን ምን ማድረግ መቀጠል። በቤከሩ ውሃ አለ ብለናል። ቤከሩ ላይ ሶዲየም ክሎራይድ ትጨምራላችሁ፣ ከዛ ስቲር ታረጋግጣላችሁ ወይም ታማስሉታላችሁ። ከዛ ብዙ more and more salt አድ ያረጋችሁ ስቲሪንግ ወይም ማማሰሉን መቀጠል። Eventually, you reach a point where no more of salt will dissolve no matter how long or how vigorous you stir it. እንግዲህ እየጨመራችሁ በሄዳችሁ ቁጥር ዲዞልቭ የመሆኑ አቅም ምን እያለ ይመጣል? እየቀነሰ የፈለገ ብታማስሉት ዲዞልቭ መሆኑን ያቆማል ማለት ነው። ኦኬ ለምን? ከሶሊቱ ይልቅ ማን ነው ከሶልቨንቱ ይልቅ ሶሊቱ እየበዛ መጣ። ሞር ኤንድ ሞር ሳልት ጨምራችሁ ማለት ሳልቱ ሶሊት ነው ኤንድ ዋተሩ ደግሞ ሶልቨንት ነው። ስለዚህ ከሶልቨንቱ ሶሊቱ የሚበልጥ ከሆነ ሶላቢሊቲ ይቀንሳል ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ስቶፕ ያደርጋል ማለት ነው። At the molecular level, we know that action of the water causes the individual ion to break apart from the salt crystal and enter the solution, where they remain hydrated by the water molecule. አሁን ቅድም ላይ ባልነው መሰረት ሶሊዱ በሊኩዊዱ ዲዞልቭ በሚሆንበት ጊዜ ወይም በሶላቢሊቲ ጊዜ ምን ይሆናል ብለናል? ስፔሻሊ አዮኒክ ኮምፓውንድ ከሆነ ላይክ እንደ ሶዲየም ክሎራይድ አይነት ከሆነ አዮኖቹ ሶሊዱን ፓርቲክል ሊቭ እያደረጉ ወደ ሶልቨንቱ ይገባሉ ብለናል። በዚህ ጊዜ ሶዲየም ክሎራይድ እንግዲህ አዮን አለው። እሱ ሶዲየም የተባለውን ወይም ሶዲየም ክሎራይድ የተባለውን ክሪስታል ወይም ሳልት ክሪስታል ሊቭ እያደረገ ወዴት ይገባል? ወደ ዋተር ሞለኪውሉ ይገባል ነው የሚለን ማለት ነው። What also happen is that some of the dissolved ion collide back again with the undissolved solid and crystallize. ምን ይሆናል መሰላችሁ? አሁን ሶሊቱ ወደ ሶልቨንቱ እየገባ ምን ይላል? ይሟሟል ብለናል። አዮኖቹ ደግሞ አንዳንድ አዮኖቹ እንደገና እየተመለሱ ኮላይድ ያደርጋሉ። ከምኑ ጋር? አንዲዞልቭድ ከሆነው ሶሊድ ጋር ማለት ነው። ኤንድ ክሪስታላይዝ ይሆናሉ ወይም የሆነ ቅርጽ ይኖራቸዋል። ይህ ምን ይባላል? ሪክሪስታላይዜሽን ይባላል። So, recrystallization is the process of dissolved solute returning to the solid state. The process of dissolved solute returning to the solid state. አሁን ዲዞልቭ ሆኖ ነበር
ዲዞልቭ የሆነው ሶሊድ እንደገና ወደ ሶሊድ ስቴት የሚመለስበት ወይ that is recrystallization crystallization ክሪስታል ፎርሜሽን ነው ወይም የሆነ ቅርጽ ያለው ነገር ወይም ሶሊድ መሆን ማለት ነው recrystallization ማለት መጀመሪያ ከክሪስታልነት ፈርሶ ወደ ሶሉሽን ተቀይሮ ሲያበቃ እንደገና ወደ ክሪስታል መቀየር that is recrystallization at some point the rate at which the solid salt is dissolving becoming equals to the rate at which the dissolved solute is recrystallizing ይባላል recrystallizing የምኑ ሬት እና የምኑ ሬት እኩል ሲሆኑ the rate at which the solid salt is dissolving becomes is equals to the rate at which the dissolved solute አሁን dissolved የሆነው solute ከማን ጋር እኩል ሲሆን the solid salt is dissolving dissolve የሆነው ያለው solid salt ከdissolved solute ጋራ እኩል ሲሆን ምን ይባላል recrystallization ወይም recrystallizing እንለዋለን when that point is reached the total amount of dissolved salt remain unchanged equilibrium is established አይታችኋል ሁለቱ እኩል ሆኑ ብለናል እዚህ ጋር become equal ብለናል ስለዚህ equal ሆኑ ማለት equilibrium ላይ ደረስን ማለት ነው solution equilibrium is the physical state described by the opposing process of dissolution and recrystallization occurring at the same rate አሁን recrystallization and dissolution ተቃራኒ ፕሮሰሶች ናቸው dissolution ሶሊቱ ወደ ሶሉሽን መቀየር ነው recrystallization ደግሞ ሶሉሽኑ ወደ ክሪስታል መመለስ ነው ወይም ይሄንን ፕሮሰስ ይዩት እዚህ ጋር ለምሳሌ ሶሊድ ማነው ሶሊድ አለው ወይም ሶሊቱ ማለት ነው ከዛ ወደ ዲዞልቭድ አዮን ይቀየራል በሚቀየርበት ጊዜ ዲዞሉሽን ይባላል ፕሮሰሱ ዲዞሉሽን ስለዚህ ሶሊድ ዲዞልቭድ ሲሆን ወደ ዲዞሉትድ አዮን ይቀየራል ወይም ወደ ሶሉሽን ይቀየራል ማለት ነው ይሄ ዲዞሉትድ የሆነው አዮን ደግሞ ተመልሶ ወደ ሶሊድ ወይም ወደ solute ሲቀየር that is crystallization ይባላል ስለዚህ dissolution and crystallization are opposite ፕሮሰሶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ የምንረዳው ፖይንት ምንድነው ካል አንደኛ solubility ምን እንደሆነ ዲፋይን አድርገናል ከዚህ ቀደም the maximum amount of substance that can be dissolved in a given volume of solvent at a given temperature ብለን ዲፋይን እናደርጋለን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ recrystallization ማለት it's a process of dissolved solute returning to solid state dissolved የሆነው solid ወይም የሟሟው solid ወደ solid state መመለስ that is recrystallization ይባላል solution equilibrium የምንለው ደግሞ it is the physical state described by the opposing process of dissolution and crystallization occur at the same rate opposing process የሚባለው dissolution እና recrystallization በተመሳሳይ ሬት ኦከር ሲያደርጉ that is solution equilibrium እንላለን ወይም ሶሊድን ወደ ዲዞልቭድ አዮን ለመቀየር ፕሮሰሱ ዲዞሉሽን ነው ተቃራኒው ፕሮሰስ ደግሞ ዲዞሉትድ የሆነውን አዮን ወደ ሶሊድ መቀየር ደግሞ ክሪስታላይዜሽን እንደሚባል ከዚህ ቶፒክ ወይም ከዚህ አረፍተ ነገር መረዳት እንችላለን ማለት ነው ሌላው unsaturated saturated and super saturated solution የሚባል ነገር አለ unsaturated solution ምንድነው saturated solution ምንድነው and super saturatedስ ምንድነው መረዳት ይኖርብናል ሶስቱን ነገሮች ልዩነታቸው ማለት ነው okay fine an unsaturated solution contains less than the equilibrium concentration of dissolved solute የሆነ ሶሉሽን unsaturated ነው ካል ምንድነው ያዘው less than the equilibrium concentration of dissolved ion ወይም ዝቅተኛ የሆነ dissolved ion ይዟል ማለት ነው unsaturated ከሆነ ሶሉሽኑ if we add more solute it will continue to dissolve until the solution is saturated አሁን ዝቅተኛ የሆነ ሶሉት ስለሆነ ያዘ if we add more solute ተጨማሪ ሶሉት ብንጨምር እና ይሄን ፕሮሰስ ብንቀጥለው
ሶሉሽኑ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ሳቹሬትድ ሶሉሽን ይቀየራል። ስለዚህ ወደ ሳቹሬትድ ሶሉሽን ከመቀየሩ በፊት መጀመሪያ አንሳቹሬትድ ሶሉሽን ምንድነው የሚለውን በደንብ ማወቅ ይኖርብናል። አንሳቹሬትድ ሶሉሽን ማለት ምንድነው? less concentration of dissolute solute የያዘ ነው ወይም ትንሽዬ ሶሉት ከያዘ that is unsaturated solution እንላለን። ነገር ግን ሶሉቱን እየጨመርነው በሄድን ቁጥር እና ዲዞሉሽን ፕሮሰሱን ምንቀጥል ከሆነ ከአንሳቹሬትድ ወደ ምን መቀየር እንችላለን? ወደ ሳቹሬትድ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሳቹሬትድ ምን ማለት ነው? A saturated solution is at equilibrium and contain the maximum amount of solute at a given solvent at a specific temperature in the presence of undissolved solute ይላል። ስለዚህ is at equilibrium የሚል ነገር አለ and contain maximum amount of solute when we compare with that of unsaturated solution። አሁን ከአንሳቹሬትድ ሶሉሽኑ አንፃር ስናወዳደረው more solute የያዘ ከሆነ that is saturated solution ነው። so maximum amount of solute at a given solvent ይዟል at a specific temperature ይዟል ማለት ነው። እንዲሁም undissolved የሆነ ሶሉት ነው ውስጡ ላይ ያለው። A simple analogy is when you have eaten your fill, you are saturated. Therefore, if you filter off the solution and add more solute, it doesn't dissolve. እዚህ ጋር ይህን ስዕል እዩት። ABCD ይህ ፊገር ኢሉስትሬት የሚያደርገው the formation of saturated solution ነው። saturated solution እንዴት ፎርም እንደሚደረግ ያ ማለት saturated solution ፎርም የሚደረገው ከአንሳቹሬትድ ሶሉሽን ነው። unsaturated solution እንግዲህ less amount of solute ነው የያዘው። ከዛ more and more solute እየጨመርንበት በመጣን ቁጥር እና ዲዞሉሽን ፕሮሰሱን ብንቀጥል saturated solution ማግኘት እንችላለን ብለናል። ስለዚህ A ላይ excess solid added to a solvent ሶልቨንቱ እንደምታዩት ይሄ ነው ዋተር ነው ብለን ብናስብ እና እዚህ ጋር የምታዩት ነገር ደግሞ ሶሉት ነው። ስለዚህ የሶሉት ወይም ሶሊዱ ሶልቨንቱ ላይ አድ ተደረገ። ዜም ቢ ላይ እንደምታዩት የሶሉሽኑ ቀለም ተቀየረ። እንደምታዩት ሶልቨንቱ ሌላ ከለር ያዘ። the solute start to dissolve ስለዚህ ዲዞልቭ መሆን ጀመረ ማለት ነው። ሲ ላይ ስትመጡ ሞር ከለሩ ወደ አረንጓዴነት እየተቀየረ መጣ ወይም የሶሊዱን ከለር እየያዘ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ሲ the solute continue to dissolve አሁንም ቀጠለ ማለት ነው ዲዞልቭ መሆን። and when we come to figure D no more solute is dissolving indicating that the process has reached a dynamic equilibrium where the rate of dissolution is equals to the rate of crystallization. ዲ ላይ እንግዲህ ኦልሬዲ ሟምቶ አልቋል ማለት ነው ወይም መሟሟት የሚያቆምበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ይሄ ደረጃ ኢኩሊብረም ይባላል። ዳይናሚክ ኢኩሊብረም። ዳይናሚክ ኢኩሊብረም ማለት the rate of dissolution is equals to the rate of crystallization ወይም ባጭሩ ሶሉሽን ኢኩሊብረም ያልነው ማለት ነው። ሶሉሽን ኢኩሊብረም ማለት rate of dissolution is equals to rate of crystallization የሚሆንበት ነው። ዲዞሉሽን ሶሉቱ ወደ ሶሉሽን የሚቀየርበት ወይም የሚሟሟበት ፕሮሰስ ሲሆን ክሪስታላይዜሽን ደግሞ ሶሉሽኑ ወደ ሶሊድ ወይም ወደ ሶሉትነት የሚቀየርበት ፕሮሰስ ነው። ሁለቱ እኩል ሲሆኑ ዳይናሚክ ኢኩሊብረም ወይም ሶሉሽን ኢኩሊብረም እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ አንሳቹሬትድን አይተናል፣ ሳቹሬትድን አይተናል። ሱፐር ሳቹሬትድ ሶሉሽን ስናይ a super saturated solution contain more than the equilibrium concentration and is unstable relative to the saturated solution. አሁን ልዩነቱን እዩ። አንሳቹሬትድ ሶሉሽን በነበረበት ጊዜ
less than the equilibrium concentration ነበር። ሳቹሬትድ ሲሆን ደግሞ ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ጋር ደረሰ። ሱፐር ሳቹሬትድ ሲሆን ደግሞ ሞር ዛን ዘ ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ላይ ደረሰ ማለት ነው። እና ሱፐር ሳቹሬትድ ከሆነ አንስቴብል ነው ሪላቲቭ ቱ ዘ ሳቹሬትድ ሶሉሽን። አሁን ከሳቹሬትድ ሶሉሽን አንጻር ስናየው ኢትስ አንስቴብል። if we add a seed crystal of solid or a tap the container, okay, if we add a seed crystal of solid or tap the container, the excess solid crystallizes immediately, leaving the saturated solution. በሱፐር ሳቹሬትድ ሶሉሽን ጊዜ ወደ ክሪስታል የመቀየሩ ፕሮሰስ ፈጣን ይሆናል ማለት ነው። ወይም ኤክሰስ ሶሉት ክሪስታላይዝ የመሆን እድል አለው። ከማን ጋር ተቃራኒ ነው? ከአንሳቹሬትድ ሶሉሽን። አሁን አንሳቹሬትድ ሶሉሽን ላይ ሶሉት በጨመርን ቁጥር ወደ ሶሉሽን የመቀየር ፕሮሰሱ ወይም ሂደቱ ፈጣን ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ ኤክሰስ የሆነ ሶሉት ስላለ ክሪስታላይዝ የመሆን ሂደቱ ይፋጠናል ማለት ነው። ሳቹሬትድ ላይ ስንመጣ ግን ኢኩሊብሪየም ላይ ነው ያለ። ያ ማለት ዳይናሚክ ኢኩሊብሪየም ወይም ሶሉሽን ኢኩሊብሪየም ሬት ኦፍ ዲሶሉሽን እና ሬት ኦፍ ክሪስታላይዜሽኑ ምንድነው? እኩል ነው። አንሳቹሬትድ ከሆነ ግን ሬት ኦፍ ዲሶሉሽኑ ፈጣን ነው። ከምኑ አንጻር? ከክሪስታላይዜሽኑ አንጻር። ሱፐር ሳቹሬትድ ከሆነ ደግሞ ሬት ኦፍ ክሪስታላይዜሽን is more than the rate of dissolution እንደማለት ነው። Usually, a condition such as increased temperature or pressure is required to create a supersaturated solution. Supersaturated solutionን ለመፍጠር ግዴታ ምን ማድረግ አለብን? ቴምፕሬቸሩን ወይም ፕሬሸሩን መጨመር መቻል አለብን ማለት ነው። For example, sodium acetate has a very high solubility at 270 Kelvin. ሶዲየም አሴቴት የተባለ ሳልት ሃይ ሶላቢሊቲ ወይም ሙሙት የሚኖረው ቴምፕሬቸሩ 270 ኬልቪን አካባቢ ሲሆን ነው ይላል። When cooled, such a solution stay dissolved in what is called metastable state. ኩል ስናረገው ወይም ስናቀዘቅዘው ሜታስቴብል ስቴት የሚባለው ደረጃ ላይ ይደርሳል ይላል። However, when a seeding crystal is added to a solution, the extra solute will rapidly solidified. Okay? rapidly solidified ማለት ወደ crystallization የመቀየር እድሉ ሰፊ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ምን ብንጨምርበት? የሆነ ሶሉት አድ ብናረግበት ወደ ሶሉት ነው ሶሉት ብንጨምርበት ወደ ክሪስታል የመቀየር እድሉ ሰፊ ይሆነ ይመጣል ማለት ነው። አሁን በምን ወይ ላጠቃልላችሁ እንበልና ዋተር እና ሳልት አለ። ዋተር በሆነ ብርጭቆ አድርጋችኋል። ሶዲየም ክሎራይድ ሳልት ደግሞ በሆነ ፕላስቲክ ነገር አላችሁ እንበል። ከዛ እዛው ላይ ትንሽዬ ሶሉት አድ ብታደርጉ ትንሽዬ ነው ብያለሁ። ትንሽዬ ሳልት አድ ብታደርጉ እሱ አንሳቹሬትድ ነው። አንሳቹሬትድ ማለት እንግዲህ ከሶሉሽን ኢኩሊብሪየሙ በታች የሆነ ወይም ባጭሩ ሞር ሶሉት ወይም ሞር ሳልት አድ ያደረጋችሁ ስቲር ብታረጉ ወይም ብታማስሉ ሶሉሽን የመፍጠር ፕሮሰሱ ይቀጥላል እንደማለት ነው። ከዛ ሞር ሶሉት ወይም ሳልት እየጨመራችሁ ስትሄዱ ሆነ ደረጃ ላይ ሲደርስ ኢኩሊብሪየም ፖይንት ላይ ይደርሳል። ኢኩሊብሪየም ፖይንት ማለት ባጭሩ ሬት ኦፍ ዲሶሉሽን እና ሬት ኦፍ ክሪስታላይዜሽን እኩል የሚሆኑበት። ያ ማለት የሟሟው ሳልት ወይም ሙሙቱ ወደ ክሪስታል ወይም ወደ ሶሊድ የመቀየር ፕሮሰስ እና ወደ ሶሉሽን የተጨመረው ሶሊድ ወይም ሳልቱ ወደ ሶሉሽን የመቀየር ፕሮሰስ ሁለቱ እኩል ሌቭል ላይ ሲሆኑ ወይም እኩል ፖይንት ላይ ሲደርሱ እሱ ሶሉት
ሶሉሽን ኢኩሊብረም ይባላል ወይም ሳቹሬትድ ሶሉሽን እንላለን። አሁንም ሞር ሶሊድ ወይም ሞር ሳልት እዛ ብርጭቆ ላይ እየጨመርን ሲሄድ ሞር ይወፍራል። አሁን ምን ልበላችሁ የመሟሟት እድሉ እየቀነሰ ይመጣና ወደ ምን የመቀየር እድሉ ይጨምራል? ወደ ክሪስታል የመቀየር እድሉ ይጨምራል። እሱ ፖይንት ሱፐር ሳቹሬትድ ሶሉሽን እንለዋለን። ሱፐር ሳቹሬትድ ማለት ከኢኩሊብረም ወይም ከሶሉሽን ኢኩሊብረሙ በላይ ሲሆን ወይም ምን ልበላችሁ ሬት ኦፍ ክሪስታላይዜሽን ኢዝ ሞር ዛን ዘ ሬት ኦፍ ዲዞሉሽን እንደማለት ነው። አይ ሆፕ እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ይህንን ስዕል እስኪዩት። ኤቢሲ አለ። ኤ ሆት ሱፐር ሳቹሬትድ ሶሉሽን formed at elevated temperature. B, the scenario when the supersaturated solution is cold. C, cold supersaturated solution after seeding. ስለዚህ የመጀመሪያው ላይ የምታዩት ሶሉሽን ነው። ሱፐርሳቹሬትድ ሶሉሽን ያ ማለት ማክሲመም አማውንት ኦፍ ሶሉት ያለበት ሶሉሽን ነው። ከዚህን ሶሉሽን ኩልድ ስናረግ ወይም ስናቀዘቅዘው እንደዛ አይነት ነገር ፈጠረ። ኩልድ ስናረገው ዜን ይህ ኩል የሆነው ኦኬ ሲዲንግ ከሆነ በኋላ ሲዲንግ ማለት ኦልሞስት ምን ልበላችሁ ለምሳሌ ዋተር ድሮፕሌት ቢኖር ያን ዋተር ድሮፕሌት ወደ ሶልድ ወይም ወደ ክሪስታል የመቀየር ፕሮሰስ ነው ሲዲንግ የምንለው። ሲዲንግ ኖርማሊ ከባዮሎጂ ወጣ ብሎና ባዮሎጂ ሲዲንግ ስለ ዘር ምናምን ነው። ሲዲንግ ማለት ዘር መዝራት ምናምን ነው። እዚህ ጋር ግን ሲዲንግ ስንል ጀስት ሊኩዊዱን ወደ ሶሊድ የመቀየር ፕሮሰስ ወይም በዚህ ቋንቋ ወደ ክሪስታል ኦልሞስት ይህ ስዕል እንደምታዩት ክሪስታል ሆኗል። ወይም ቅርጹ ምን አይነት ቅርጽ ይዟል? የዝን የቤከሩን ቅርጽ ይዟል። እንደምታዩት እዚህ ጋር የሆነ ስንጥቃት ምናምን ይታያችኋል። ስንጥቃት ለምሳሌ ቤከሩን ብንገለብጠው ቅርጹ ምን አይነት ቅርጹ ነው ይወጣል? የቤከሩን ቅርጽ ይዞ ይወጣል። እንደዚህ አይነት ልክ እንደ መስታየት አይነት ነገር ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። ወይም የገገረ በረዶ አይነት ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንዴት እንደሚሰራ እዚህ ጋር ኤክስፐሪመንት አለ። ያ ማለት ዳይሉት ሳቹሬትድ እና ሱፐር ሳቹሬትድ ሶሉሽን እንዴት ፕሪፔር እንደሚደረግ ባይ ዘ ዌይ ክሊር ለማድረግ ያክል አንሳቹሬትድ ስንል ዳይሉት ማለት ነው። ዳይሉት ስንል ደግሞ ሞር አማውንት ኦፍ ሶልቨንት ያለበት ኤንድ ስሞል አማውንት ኦፍ ሶሉት ያለበት ማለት ነው። ሳቹሬትድ ደግሞ አማውንት ኦፍ ሶሉት ከአማውንት ኦፍ ሶልቨንት ጋር እኩል ሲሆን ማለት ነው። ሱፐር ሳቹሬትድ ማለት ደግሞ ሞር አማውንት ኦፍ ሶሉት ዳን ሶልቨንት ከሶልቨንቱ በላይ ሶሉቱ ሲበዛ ማለት ነው። ስለዚህ ሶሉቱ በዛ ማለት ወደ ክሪስታል የመቀየር እድሉ ሰፊ ነው። ሶልቨንት በዛ ማለት ደግሞ ወደ ሶሉሽን የመቀየር ፕሮሰሱ ወይም እድሉ ሰፊ ነው ማለት ነው። ሳቹሬትድ ከሆነ ግን ኢኳል ሬት ላይ ነው ያለ ወደ ሶሉሽን ወደ ክሪስታልም የሚቀየርበት ሬት ተመሳሳይ ሬት እንደሆነ ነው። ስለዚህ በዛ መንገድ ብትረዱልኝ ደስ ይለኛል። ስለዚህ በዛ መንገድ ነው መረዳትም ያለባችሁ። ሌላው ፋክተርስ አፌክቲንግ ሶሉቢሊቲ ኦፍ ሰብስታንስ የሆነ ሰብስታንስ ለመሟሟት ወይም ሙሙት ለመፍጠር ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ምንድናቸው? ወይም ፋክተሮች ምንድናቸው? Solubility of a substance in a given solvent depends on interparticle force, surface area, temperature, pressure for gas only ይላል። ስለዚህ እነዚህ አራቱ ሶላቢሊቲን ወይም ሶሉሽን ፎርሜሽንን አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ኦኬ ኢንተርፓርቲክል ፎርሱ ስትሮንግ ከሆነ ለምሳሌ የሶሉቱ ፎርስ ስትሮንግ ከሆነ ሶሉሽን ፎርም ለማድረግ ትንሽ ያዳግታል። ዊክ ፎርስ ከሆነ ደግሞ ሶሉሽን መፍጠሩ ቀላል ይሆናል። ሰርፌስ ኤሪያን ስናይ ደግሞ ሰርፌስ ኤሪያችን ጠባብ ከሆነ ሶሉሽን ፎርሜሽኑ ይዘገያል ወይም ሂደቱ ፕሮሰሱ ማለት ነው ወይም ሬት ኦፍ ዲዞሉሽኑ ማለት ነው። ሰፊ ኤሪያ ካለን ደግሞ ሬት ኦፍ ዲዞሉሽን ፋስት ይሆናል ማለት ነው። ቴምፕሬቸር ካለን ፋስት ያደርገዋል። ፕሬሸር ለጋዞች ፋስት ያደርገዋል ማለት ነው። እኔው እስኪ የመጀመሪያው አፌክት ኦፍ ቴምፕሬቸር ኦን ኤ ሶላቢሊቲ ኦፍ ኤ ሶሊድ ሶሊብል ለመሆን የቴምፕሬቸር ኢፌክት ምን ይመስላል? ጀነራሊ ሶላቢሊቲ ኢንክሪዝ ዌን ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ቴምፕሬቸር ሲጨምር ሶላቢሊቲ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ይህም በቀላሉ
ላስረዳችሁ። ለምሳሌ ሻይ በምትጠጡበት ጊዜ ሻዩ የፈላ ስለሆነ ስኳሩ ቶሎ ብሎ ይሟሟል። ያልፈላ ቢሆንስ አይሟሟም። ወይም ጨው ለምሳሌ በሆነ ብርጭቆ በቀዝቃዛ ውሃ ብታሟሙትና በፈላ ውሃ ብታሟሙት ሬቱ የተለያየ ነው። ቶሎ ብሎ የሚሟሟው የፈላ ውሃ ከሆነ ነው። ያልፈላ ከሆነ ዘግይቶ ነው የሚሟሟው። For instance, the solubility of sodium sulfate rises more than tenfold when the temperature rises from 0 to 32.4 degree centigrade. እዚህ ጋር tenfold ሲል 10 ለብቻው ፎልድ ለብቻው 10 እጥፍ ለማለት መሰለኝ እዚህ አንድ አይነት አያይዞ ነው የጻፈው። ስለዚህ ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ 32 ከፍ ብናደርገው 10 እጥፍ የመሟሟት እድሉ ይፈጥናል ማለት ነው፣ ወይም ራይዝ ያደርጋል። where it reaches a maximum of 49.7 gram sodium sulfate per 100 gram of water. አሁን ማክሲመም የሚደርሰው ሬቱ ወይም የመሟሟት እድሉ ሰፊ የሚሆነው 49.7 ግራም ኦልሞስት 50 ግራም ኦፍ ሳልት በ100 ግራም ዋተር። አሁን እዚህ ጋር እዩት፣ ግማሽ ነው አይደል የውሃውና የጨው መጠን። ጨው ወይም ሶዲየም ሳልፌቱ 50 ግራም ነው 49.7 ማለት ነው። ዋተሩ ደግሞ 100 ነው፣ ስለዚህ ግማሽ ነው። አሁን ይሄ ምንድነው? ቅድም ባየ ነው ዳይሉት ወይም አንሳቹሬትድ ነው፣ ሳቹሬትድ ነው ወይስ ሱፐር ሳቹሬትድ ነው ስንል it is what ዳይሉት ወይም አንሳቹሬትድ ነው፣ ምክንያቱም ሶልቨንቱ ከሶሊቱ ስለሚበልጥ ማለት ነው። እዚህ ኤክስፐሪመንት አለ። ሶዲየም ክሎራይድን ሶሊብል የማድረግ ወይም የማቅለጥ እኮ አይደለም ሶሉሽን ፎርም የማድረግ ኤክስፐሪመንት እዚህ ጋር አለ። ከዛ ቢ ላይ ኢፌክት ኦፍ ቴምፕሬቸር ኦን ዘ ሶላቢሊቲ ኦፍ ጋዝ። ቅድም ላይ ዘ ሶላቢሊቲ ኦፍ ሶሊድ ነበር ያየን። አሁን ደግሞ ጋዝ ላይ ያለው ተጽዕኖ። The solubility of gas in a liquid decrease with increased temperature. ቴምፕሬቸሩ በጨመረ ቁጥር solubility of gas decrease ያደርጋል። ይሄ ደግሞ ከሶሊዱ በተቃራኒ ነው። The molecules in the gas state are so far apart because attractive intermolecular interaction in a gas phase are essentially zero for most substance. እንግዲህ ጋዝ ላይ ኢንተርሞሌኩላር ፎርሳቸው ዜሮ ነው። ምንም አይነት በማከላቸው ፎርስ የለም ጋዞች የሚሰሳቡበት ማለት ነው። when a gas dissolves it doesn't so because its molecule interact with the solvent molecule. Heat is reached when thus new attractive force for. Thus if the external heat is added to the system it breaks the attractive force between the gas and the solvent molecules and decrease the solubility of the gas. ምን መሰላችሁ የሚለው የአረፍተ ነገር አሁን ጋዝን በሊኩዊድ ሶሊብል እንዲሆን ወይም ሶላቢሊቲን ፎርም ለማድረግ ብንሞክርና ቴምፕሬቸሩን ኢንክሪዝ ብናደርገው ሬቱ ዲክሪዝ ያደርጋል ወይም ሶሉሽን ፎርሜሽኑ ዲክሪዝ ያደርጋል። ይህ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ይላል። ጋዞች ኢንተርሞሌኩላር ፎርስ የላቸውም በመካከላቸው። ስለዚህ በቀላሉ ያለምንም ቴምፕሬቸር ከሊኩዊድ ጋራ ምን ይፈጥራሉ? ሶሉሽን ፎርም ማድረግ ይችላሉ። ነገር ግን ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ብናደርግ ወይም ብንጨምር የተፈጠረው ሶሉሽን ያ ማለት በጋዝና በሊኩዊድ መካከል የተፈጠረው ሶሉሽን ይለያያል። ኦኬ መራራቅ ይጀምራል ማለት ነው። ምክንያቱም ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ሲያደርግ ኢንተርሞሌኩላር ፎርሱ ምን ይሆናል? ይበተናል ወይም መካከል ላይ ያለው ስበት ይለያያል ማለት ነው። አሁን ቅድሙ ላይ ሶሊዱ ላይ ግን ለምሳሌ ሳልት አለ ብናሞቀው ኦኬ ሳልቱ ላይ የነበረው ኢንተርሞሌኩላር ፎርስ ይፈራረሳል። ሶልቨንቱ ላይም በተመሳሳይ ከዛ ሶሉሽን ፎርም ለማድረግ አንቸገርም ማለት ነው። ነገር ግን ጋዝ ከሆነ ኦልሬዲ ፎርስ የለም። ስለዚህ በቀላሉ ሶሉሽን ፎርም ማድረግ እየቻለ ቴምፕሬቸር ስንጨምርበት ግን የተፈጠረው ሶሉሽን ምን ይላል? ይበታተናል። አሁን እኮ ሶሊዩት ኢንተራክሽን አለ መጀመሪያ፣ ሶልቨንት ኢንተራክሽን አለ። ከዛ ቴምፕሬቸር አድ ስናደርግበት ሶሊዩት ኢንተራክሽኑ ብሬክ ያደርጋል። ሶልቨንት ኢንተራክሽኑን ብሬክ ያደርግና ሶሊዩት ኢንተራክሽን ፎርም ያደርጋል ነው ያለው። በጋዝ ጊዜ ግን መጀመሪያ ሶሊዩት ኢንተራክሽን የሚባል ነገር አልነበረም። ኦኬ ሰው በቀላሉ ሶሉሽን መፍጠር እየቻለ ቴምፕሬቸር አድ ስናደርግበት ግን ሶሉሽኑ ይበላሻል ወይም ይጠፋል ማለት ነው። ወይም ሶሉሽን ፎርሜሽኑ
ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። እሱ ነው የሚለን እዚህ ጋር። ሌላው ኢፌክት ኦፍ ፕሬሸር ኦን ሶላቢሊቲ ኦፍ ጋዝ ሄነሪስ ሎው የሚል ነገር አለ። ፕሬሸር እንግዲህ የፕሬሸር ኢፌክት ለጋዞች ነው ብለናል መጀመሪያ። ኢፌክቱ ምን ይመስላል? External pressure has very little effect on the solubility of a liquid and solid because they are incompressible. እንግዲህ ፕሬሸር ማለት ግፊት ነው ወይም እንዲታመቅ ማድረግ ነው። ሶ ሶሊድ እና ሊኩዊድ ላይ ያለው ኢፌክት በጣም ትንሽ ነው። ምክንያቱም ሶሊድም ሊኩዊድም ምንድናቸው? ኢንኮምፐርሲብል ወይም ሊታመቁ የማይችሉ ነገሮች ስለሆኑ፣ ለምሳሌ ሶሊድን ፕሬሸር አድ ብናደርግበት ወዴትም ሊሄድ አይችልም። እንበልና የሆነን ሳልት ብናመቀው ወይም ፕሬሸር አድ ብናደርግበት ወዴትም ሊሄድ አይችልም። In contrast, the solubility of gas increase as the partial pressure of the gas above the solution increase. That is Henry law. ግን ጋዝ ኮምፐርሲብል ስለሆነ መታመቅ የሚችል ስለሆነ ፕሬሸር አድ ብናደርግበት ወይም ብናመቀው ሶሉሽን ፎርሜሽኑ ምን ያደርጋል? ኢንክሪዝ ያደርጋል። The qualitative effects of the change in pressure on the solubility of a gas can be predicted from the Le-Chatelier principle, which states that when the system is in equilibrium is disturbed by a change of variation or variable such as temperature, pressure, or concentration, the system shifts equilibrium composition in a way that tends to counteract this change of variable ይለናል። የሊል ቻትሊየር ፕሪንሲፕል ምንድነው የሚለው እንግዲህ ሶሉሽን ፎርም በምናደርግበት ጊዜ ስፔሻሊ ጋዞች ላይ ሶሉሽን ፎርም በምናደርግበት ጊዜ ኤክስተርናል ቫሪያብል የሚባሉት ላይክ እንደ ቴምፕሬቸር፣ ፕሬሸር፣ ኮንሰንትሬሽን የመሳሰሉ ነገሮች ሶሉሽን ፎርሜሽኑ ሽፍት ያደርጉታል አይነት ነው የሚለው። ያ ማለት ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ሲያደርግ ሶሉሽን ፎርሜሽኑ ዲክሪዝ ያደርጋል ብለናል። ፕሬሸር ሲሆን ደግሞ ኢንክሪዝ ያደርገዋል ብለናል። ይህን ነገር እዚህ ጋር እዩት። let us see how the Le-Chatelier's principle can predict the effect of changing pressure on the gas solubility. እንግዲህ ፕሬሸር ቼንጅ ማድረጉ እንዴት አድርጎ አፌክት እንደሚያደርገው ነው። Imagine a cylindrical vessel that is fitted with a movable piston and contain carbon dioxide gas over its saturated solution or saturated water solution. The equilibrium is carbon dioxide in the gas form and carbon dioxide in aqueous form. This system has initial equilibrium pressure P1. መጀመሪያ equilibrium pressure ነበር። Suppose you increase the partial pressure of carbon dioxide gas እዚህ ጋር ጋዝ እያለ ፕሬሸሩን አድ ብታረጉት from P1 to P2 by pushing the piston down። አሁን እንግዲህ የሆነ ሲሊንደሪካል ቨዝል ውስጥ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለ፣ ፒስተን ከላይ አለ። ፒስተኑን ስንጫነው ፕሬሸሩን እየጨመርነው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከፒ1 ወደ ፒ2 ኢንክሪዝ ብናደርገው how would the system contract the extra pressure applied? እንዴት ነው ኤክስትራ ፕሬሸር ሊያገኝ የሚችለው? ስንጫነው ምን እያደረግነው ነው? ፕሬሸር እየጨመርንበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እኮ መኪና ላይ የብሬኪንግ ሲስተም ይባላል፣ የፍሬን ምናምን የሚባለው ነገር በፕሬሸር ነው የሚሰራ። ሊኩዊድ ወይም ጋዝ ውስጥ ላይ ያለ ከዛ ፕሬሸር አድ ስናደርግ ጎማው ጋር ተጣብቆ የሆነ ሲስተም አለ እንዲቆም ያደርገዋል። ስለዚህ ፕሬሸሩ የሚጨምር ምንድነው? ፒስተኑን ስንጫነው ይታመቃል ማለት ነው። This change of partial pressure according to the Le-Chatelier's principle shifts the equilibrium composition in a way that tends to contract the pressure increase. This is possible if some gaseous carbon dioxide enters the solution so that the partial pressure of carbon dioxide gas above the liquid decrease as more carbon dioxide dissolve. The system comes to an equilibrium in which more carbon dioxide are dissolved. ስለዚህ ምንድነው የሚለን? ፕሬሸሩን አድ ባረግነው ቁጥር ፕሬሸሩን በጨመርነው ቁጥር ምን የመሆን እድል አለው?
ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዞች ወደ አኩዌንስ የመቀየር እድላቸው ያ ማለት ወደ ሶሉሽን ፎርም የመደረግ እድላቸው ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ወይም ሶሉሽን ፎርሜሽኑ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በጋዝ መካከል ያለው ኢንተርሞለኪላር ፎርስ ዝቅተኛ ነው። ፕሬሸር አድ ስናደርግ ደግሞ እንዲጠጋጉ እያደረግናቸው ነው ጋዞችን። ስለዚህ ፎርሱ እንዲጨምር ከሶልቨንቱ ጋራ ሞር እንዲቀራረብ እያደረግነው ነው ማለት ነው። From the preceding equation, you see that the partial pressure of carbon dioxide gas above the liquid decrease if more carbon dioxide dissolve. ያ ማለት ይህን preceding equation ማለት ይሄ ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ አለ። እዚህ ጋር ሞር ፕሬሸር አድ ባደረግነው ቁጥር ወደ ሶሉሽን ወይም ወደ አኩዌንስ የመቀየር እድሉ ሰፊ ነው የሚለን እዚህ ጋር። Note, pressure above the liquid is directly proportional to the number of gaseous molecule above the liquid የምትል ኖት አለች። The system comes to an equilibrium in which more carbon dioxide has dissolved. more carbon dioxide dissolve በሆነ ቁጥር ሲስተሙ ወደ አዲስ ኢኩሊብሪየም እየተቀየረ ይመጣል። ያ ማለት more carbon dioxide dissolve የሚሆነው when we apply pressure ወይም የሆነ pressure apply ስናደርግ ነው ወይም pressure-ን increase ስናደርገው ነው። Similarly, a further increase in a pressure from P2 to P3 will have some effect, the same effect. ከP2 ወደ P3 ስንጨምረው ፕሬሸሩን ኤፌክቱ ምን ይሆናል? ተመሳሳይ ይሆናል። So, you can predict that carbon dioxide is more soluble at higher pressure. ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንግዲህ ዲዞልቭ የሚሆነው higher pressure ወይም ፕሬሸሩን በጨመርነው ቁጥር ነው ማለት ነው። Conversely, when the partial pressure of carbon dioxide gas is reduced, its solubility decrease. በተቃራኒው ደግሞ ፕሬሸሩን ዲክሪዝ ባደረግነው ቁጥር ሶላቢሊቲው ዲክሪዝ ያደርጋል አብሮ ማለት ነው። A bottle of carbonated beverage fizzes when the cap is removed. As the partial pressure of carbon dioxide is reduced, a gas comes out of the solution ይላል። ለምሳሌ የሆነ ቦትል ቤቨሬጅ የያዘ ለስላሳ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ኮካኮላ ሊሆን ይችላል or Sprite something like that። ስከፍቱት የሆነች ብሎ የሚወጣ ጋዝ አለ። እሱ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው። ስለዚህ ያ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ውስጥ ባለው ሚሪንዳ ሊሆን ይችላል or Sprite ሊሆን ይችላል ሶሉሽን የሚፈጥረው ፕሬሸሩ ምን ሲሆን ነው? ሲጨመር ነው። ግን ስንከፍተው ፕሬሸሩ ቀነሰ፣ ወጣ፣ ሶሉሽን ፎርሜሽኑ ፈረሰ ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ስናወራ የነበረው ለምሳሌ ቤከር አለን ወይም ዝላይ ሲሊንደር አለን። ከዛ ከስር ላይ ዲዞልቭድ ጋዝ አለ ከስር እንደምታዩት። ከላይ ደግሞ ጋዝ አበብ ዘ ሊኩዊድ ከሊኩዊዱ በላይም ጋዝ አለ። ወይም ይህን ክሊር ለማድረግ አሁን የነገርኳችሁ ቤቨሬጆችን ውሰዱ ወይም ለስላሳ መጠጦች። ለምሳሌ ለስላሳ መጠጥ ላይ ቤዚካሊ አራት ነገር ነው ያለው ውስጥ ላይ ፍላቨሩ አለ። ፍላቨሩ ሜቢ ሚሪንዳ ሊሆን ይችላል or Sprite ሊሆን ይችላል፣ ኮካኮላ ሊሆን ይችላል። ከዛ ዋተር አለው፣ ከዛ ሱገር አለው፣ ከዛ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለው። ስለዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አሁን ከሌሎች ጋራ ከዋተሩ ከፍላቨሩ እንዲሁም ከሱገሩ ጋራ ሶሉሽን ፎርም ሊያደርግ ነው ብለን አሰብን። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ሰፊ ቦታ አለው። ጋዙ ተበታትኖ ታውታላችሁ። P1 መጀመሪያ የነበረው ፕሬሸር አለ። P2 ፕሬሸሩን አድ ስናደርግ ያትች ፒስተን ወደ ታች ዝቅ ስትል ሞር እየታመቀ መጣ። ስለዚህ P ጋዝ ኢንክሪዝ አደረገ። ኢንክሪዝ ሲያደርግ እዚህ ጋር ሶሉሽኑ ጋራ የመቀላቀል እድሉ ከፍተኛ ይሆናል እየገፋ ነው ስለሆነ ማለት ነው። P2 ከP2 ደግሞ ወደ P3 ዝቅ ስናደርገው እንደምታዩት ፕሬሸሩን ጨመር ነው ማለት ነው። ወይም ፒስተኑን ዝቅ ስናደርገው ኒው ዳይናሚክ ኢኩሊብሪየም at P3 is occur. ዳይናሚክ ኢኩሊብሪየም ስንል ሶሉሽን ኢኩሊብሪየም ነው። ሶሉሽን ኢኩሊብሪየም ማለት ደግሞ ቅድም ላይ ባልነው መሰረት ወደ ክሪስታል የመቀየሩና ወደ ሶሉሽን የመቀየር ሬቱ እኩል ሲሆን ነው ብለን ነበር። ግን ጋዝ ስለሆነ ይሄ ወደ ክሪስታል ሳይሆን የሚቀየር ወደ ሶሊድ ወይም ወደ ጋዝ የመቀየር እድሉና ወደ ሶሉሽን የመቀየር እድሉ እኩል ሬት ላይ ሲደርስ እንደማለት ነው። ስለዚህ ፕሬሸር ጋዝ ሶሉሽን ፎርም ለማድረግ ጋዝን በሊኩዊድ ሶሉሽን ፎርም ለማድረግ አስተዋጽኦ ያደርጋል ወይም አፌክት ያደርጋል እንደማለት ነው። ሄነሪስ ሎው እንግዲህ ምን ይላል? Relating pressure to a solubility of a gas in a liquid የሚል ህግ ነው። The quantitative relationship between pressure and solubility of a gas is described quantitatively by Henry Low, which is named for it is discovered the English chemist
ዊሊያም ሄነሪ የሚባል ነው ይሄን ያጠናው። ያ ማለት ፕሬሸር ከሶላቢሊቲ ኦፍ ጋዝ ጋራ ያለው ሪሌሽንሺፕ ምን ይመስላል ነው። C is direct proportional to P or C which is equal to Kp ይላል። C ምንድነው? concentration of the dissolved gas at equilibrium ነው። C ማለት concentration of dissolved gas ወይም ሶሉሽን ፎርም ያደረገው ጋዝ ኮንሰንትሬሽን ወይም መጠን ከማን ጋር ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ነው? ከፓርሻል ፕሬሸሩ ጋር። P ፓርሻል ፕሬሸር ነው። ኤንድ K ደግሞ ሄነሪ ሎው ኦፍ ኮንስታንት ትባላለች which must be determined experimentally for each combination of gas solvent and temperature። ስለዚህ ሄነሪ ሎው ኮንስታንት የምትባለው K ነች። በኤክስፐሪመንት ነው የምትታወቀው። Also the gas concentration may be expressed in any convenient unit. We will use molarity here, I mean. The units of the Henry law constant are therefore mole per liter atmosphere or mole per atom. The partial pressure of a gas can be expressed as the concentration by writing Henry's law as P which is equal to C over K. ከዚህ እናመጣዋለን። C which is equal to Kp ብለን ነበረ። ስለዚህ P ማለት C over K ነው። C እንግዲህ concentration of the dissolved gas at equilibrium ነው። and K ደግሞ Henry law constant ነች ማለት ነው። Then since partial pressure and concentration are direct proportional, if the partial pressure of a gas change while the temperature remain constant, the new concentrations of the gas within the liquid can be easily calculated using the following equation. አሁን እንግዲህ ቴምፕሬቸሩን ኮንስታንት ነው ብለን ብንወስድ ኒው ኮንሰንትሬሽን እንዴት አድርገን ካልኩሌት እንደምናደርግ ነው እዚህ የተቀመጠው። C1 over C2 C1 ማለት የነበረው ኮንሰንትሬሽን P1 ደግሞ የነበረው ፕሬሸር ነው መጀመሪያ ላይ። C2 ደግሞ the new concentration ነው over the new pressure። ስለዚህ C1 over P1 which is equal to C2 over P2 ወይም C1 P2 which is equal to P1 C2 እንደማለት ነው። where C1 and P1 are the concentration and partial pressure respectively of the gas at initial condition መጀመሪያ ላይ የነበረው ነው። C2 እና P2 ደግሞ the concentration and partial pressure respectively of the gas final condition። ስለዚህ final condition ላይ የነበሩት ናቸው እነዚህ ነገሮች። እዚህ ደግሞ initial condition ላይ የነበሩት ማለት ነው። Note here, gases that form a strong intermolecular force such as hydrogen bonding or react chemically with water such as hydrochloric acid and other hydrogen halide, hydrogen sulfide, ammonia do not obey Henry law. All of those gases are much more soluble than the predicted by Henry law ይላል። እነዚህ እንግዲህ ሃይድሮጅን ቦንዲንግ የሚሰሩ ስፔሻሊ ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ማለት ሃይድሮጅን ከሆኑ ነን ሜታሎች ጋራ ከነ ክሎሪን ከነ ሰልፈር ከነ ናይትሮጅን ጋራ ቦንድ ሲፈጥር የሚፈጠር ኮምፓውንድ ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ይሄን አርለው ኦቤይ ደግሞ የማይከበርም ነው የሚለው because እነዚህ all of these gases are much more soluble ነው የሚላቸው። ከጋዞች አንፃር ስናይ በጣም ሶሉብል ናቸው። ስለዚህ የሄነሪ ሎ ፕሪዲክት ያደርጉም ማለት ነው። ማን ነው ኦቤይ ያደርጉ። ምሳሌዎችን እንስራና እንጨርስ። ምሳሌ 2.2 ወይም example 2.2 the partial pressure of carbon dioxide gas inside the bottle of coca is 4 atom at 25 degrees centigrade. What is the solubility of carbon dioxide? The Henry constant for carbon dioxide in water is 3.3 times 10 - 2 mole per liter atmosphere at 25 degrees centigrade. ቴምፕሬቸሩን 25 degrees centigrade ኮንስታንት ነው ብላችሁ ሰሩት። ከዛ ኢኒሻሊ የነበረው ፕሬሸር 4 አተም ነው። ከዛ የኬ ዋጋ ተሰጥቷል 3.3 times 10 2 ሞል ፐር ሊትር አትሞስፌር ነው። ስለዚህ የምንፈልገው ማን ነው? what is the solubility? solubility ነው የምንፈልገው። given P of carbon dioxide on pressure 4 atom, K of H which is 3.3 Henry constant ማለት ነው KH ሲል 3.3 times 10 ነው and temperature 293 Kelvin ነው። 293 Kelvin እንዴት ነው የመጣው?
25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስለተሰጠ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት ወደ ከልቪን ሲቀየር 273 ጨምሩበት። ምክንያቱም 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት 273 ከልቪን ጋር እኩል ስለሆነ ዜን ወደ ከልቪን ሲቀየር 293 ይመጣል። እንዴት እንደመጣ ግራ እንዳይገባችሁ። ሪኳየርድ ሶላቢሊቲ ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው። ሶሉሽን ላይ ስንገባ the relation between the solubility of a gas and its partial pressure is given by Henry law. That means C which is equal to KH times P. KH ተሰጥቷል፣ P ይታወቃል። ስለዚህ 3.3 times 10 raised to ሲባዛ በማን በፕሬሸሩ ማለት ነው። ስለዚህ C ማለት 3.3 times 10 raised minus 2 ሞል ፐር ሊትር አትሞስፌር ታይምስ 4 አተም። አተም በአተም ይጣፋል። ሶ 3.3 ሲባዛ በ10 ሪቢ ማይነስ 2 ሲባዛ በ4 0.13 ሞል ፐር ሊትር ይመጣል። ወይም አፕሮክሲሜትሊ 0.1 ሞል ፐር ሊትር። ስለዚህ ሶላቢሊቲው ይሄን ያህል ነው ማለት ነው። when rounded to one significant figure ይላል። ወደ አንድ significant figure 0.13 ስናጠጋገው 0.1 ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛና የመጨረሻ ምሳሌ the solubility of nitrogen gas at 25 degree centigrade and one atom is 6.8 times 10 to the minus 4 mole per liter. What is the concentration of nitrogen dissolved in water under atmospheric condition? The partial pressure of nitrogen gas in the atmosphere is 0.78 atom. ጊቭኖቻችን ይው P1 1 አተም ነው ተብዬ ተሰጥቶኛል እዚህ ጋር። NC1 ደግሞ 6.8 times 10 raised minus 4 ነው ተብሎ ተሰጥቶኛል። P2 ደግሞ የናይትሮጅን ጋዙ P2 0.78 ስለዚህ ሁለት ፕሬሸሮች አሉኝ 1 አተም እና 0.78 አተም። ኦኬ C1 ደግሞ 6.8 times 10 raised minus 4 ተሰጥቶኛል። ሶ እንድፈልግ የተጠየቀኝ what is the concentration of nitrogen dissolved in water under atmospheric condition C2 ነው እንድፈልግ የተጠየቁ ማለት ነው። Note the atmospheric condition means the pressure is 1 atom. Since air is 78% of nitrogen, 70% of one atom is exerted by nitrogen is 78% times one atom which is 0.78 ስለሚመጣ ነው ይሄ የመጣው ለዛ ነው። ምክንያቱም 78% ናይትሮጅን 21% ደግሞ ኦክሲጅን ነው አይደል አትሞስፌሪክ ጋዝ። Therefore the partial pressure of nitrogen under atmospheric condition is 0.78 atom ተብሎ ተሰጥቶኛል። Okay. Note that the decrease in solubility is the result of lowering the pressure from 1 atom to 0.78 ይሄ መጀመሪያ ካልኩሌት እናድርገው። ይሄንን መጀመሪያ መጨረሻ ላይ የመጣረፍተ ነገር ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ C2 እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? C1 over P1 which is equal to C2 over P2 ወይም C2 ማለት P2 times C1 over P1 ወይም ከዚህ የመጣ ኢኩዌሽን ነው ከሌላ አልመጣም እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። C2 ማለት ነው C2 ማለት C1 times P1 P2 over P1 እንደማለት ነው። ስለዚህ P2 ይታወቃል 0.78 አተም ነው ሲባዛ C1 6.8 times 10 minus 4 ነው። then ሲካፈል ለP1 ማለት ለአንድ አተም ነው that is 5.3 times 10 minus 4 mole per liter መጣ C2። አሁን C1 እና C2ን ስናወዳደር 6.8 እና 5.3 ነው። ስለዚህ C2 ምን ሆነ? ቀነሰ። ምኑ? ኮንሰንትሬሽኑ ቀነሰ። ኮንሰንትሬሽኑ ለምንድን ነው የቀነሰ ስንል the decrease in solubility ያ ማለት ኮንሰንትሬሽኑ ማለት solubility ማለት ነው። the decrease in solubility is the result of lowering the pressure from one atom to 0.78 ስለዚህ ከአንድ አተም በነበረበት ጊዜ 6.8 ነበር 0.78 ሲቀንስ ደግሞ 5.3 ዲክሪዝ አደረገ። ስለዚህ ፕሬሸሩ ሲጨምር ኮንሰንትሬሽኑ ይጨምራል ያ ማለት ሶላቢሊቲው ይጨምራል and ፕሬሸሩ ሲቀንስ ደግሞ ሶላቢሊቲ ይቀንሳል ማለት ነው። አሁን 0.78 ሲሆን ወደ 5.3 ዝቅ አለ። ፕሬሸሩን ከ0.78 ወደ 1 ከፍ ምናደርገው ኮንሰንትሬሽኑ 6.8 ከፍ ይላል ማለት ነው። ይሄ ኢንዲኬት የሚያደርገው ፕሬሸር በኮንሰንትሬሽን ወይም በሶላቢሊቲ ላይ ያለውን ኢፌክት ነው። ኦኬ ፕሬሸሩን ስንጨምረው ኮንሰንትሬሽን ይጨምራል፣ ፕሬሸሩን ስንቀንሰው ኮንሰንትሬሽን ይቀንሳል እንደማለት ነው። ስለዚህ the effect of pressure on the solubility of a gas is affected by pressure ያልነው ለዛ ነው ማለት ነው። የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁና ግራ ያጋባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያሳውቁኝ። ኔክስት በሚቀጥለው ፓርት
ways of expressing concentration of solution የሚል ቶፒክ ይኖረናል። በዛ ቶፒክ የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ድረስ በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።